ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਣ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ, ਮਾਲਣੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਣੇ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਣ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਲਿਵ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੀ ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਐ ਮਾਲਣੇ, ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਆ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਤੇ ਤੋੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਭਗਤ ਜੀ, ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆ। ਮਾਲਣੇ, ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਗਰ ਗੁਨਾਹ ਤੈਨੂੰ, ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ ਕਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ, ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਮਾਲਣੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਆ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦ ਆ। ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਨੇ, ਨਿਰਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਜੀਵ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਰਜੀਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जीओ। जिस पत्थर की मूर्त वास्ते तू इन्हां जिंदा जान वाले बूटियां नूं तोड़ रही हाँ, उस पत्थर की पूजा करने वास्ते जिहदे विच जान ही है नहीं, जिंदा ही है नहीं। बड़ा गुनाह कीता तैं। जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जीओ। भूली मालनी है एओ। ए मालने तू तो भुल गई हाँ। संजीव नूं मार के तू निर्जीव की पूजा कर रही है, पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रही है। सतगुर जागदा है देव रहाओ। मेरा सतगुर तो जिउंदा जागदा है, सर्व कला समर्थ आ, ਉਹਦੀ जगह कोई खाली है नहीं। तू तो पत्थर की मूर्ति लई एक जानदार पौधे नूं तोड़ रही हाँ, कट रही हाँ, बड़ा गुनाह कर रही हाँ। अगे की उपदेश दे रहे ने भगत कबीर जी उस मालण नूं, ए मालणे जरा कन दे के सुन, इस बूटे दे विच किहड़े किहड़े देवते दा वासा है। ब्रह्म पाती विसनडारी फूल शंकर देव। ब्रह्मा जी दा वासा इन्हां पत्तियां विच आ, जिहड़े पत्ते तू फुल्लां दे नाल तोड़ रही आ। विष्णु जी दा वासा ये टाहनी विच है, जिहड़ा फुल्लां दे पत्तियां दे नाल बरीक बरीक टाहनियां टुट रहीआं ने। फूल शंकर देव, शंकर भगवान शिव जी का वासा फुल्लां विच आ। ऐ मालणे तू तिन्नां देवतियां नूं तां तोड़ लिया है, होर किहड़ा देवता है जिहदी तू पूजा करनी है, जिहदी तू आराधना करनी है, जिहदे वास्ते ये फुल तोड़े ने। तीन देव परतख तो रह करे किस की सेव। तिन्ना देवतियां नूं तू प्रतख सामने तोड़ लिया आ, क्योंकि तिन्ना दा ही वासा आ, एक दा फुल्लां दे विच, एक दा पत्तियां दे विच ते एक दा टाहनियां दे विच। तू तिन्ना नूं तोड़ के गुनाहगार बन गईयां। नहीं नहीं भगत जी, मैं तां ठाकर दी पूजा करनी आ। किस ठाकर दी? जिहड़ा ठाकर पत्थर दा आ। पाखान घड़कै मूरत कीनी दे के छाती पाओ। पाखान, पाखान दा मतलब है पत्थर। पत्थर नूं घड़ घड़ के घड़न वाले ने, शिल्पकार ने घड़ घड़ के मूर्ति दी शक्ल दे दिती, मूर्ति दा रूप दे दिता। मगर घड़िया किवें आ? घड़दा घड़दा जिस वेले उस पत्थर दी मूर्ति दे फिर उपर बैठ गया। पहला तो आस पास खड़ा होकर उन्होंने घड़दा रहा, बाद विच जद उसदे पूरे शरीर की बर्तन बनतर बनाउण लगा तो उसके शरीर के उपर बैठ के उन्हें बड़ी शैणियां थोड़े लैके इस पत्थर नूं घड़ घड़ के मूर्ति का रूप दिता। पाखान घड़कै मूरत कीनी दे कै छाती पाओ। जे ए मूरत साची है तो घड़न हारे खाओ। मालने जे ए पत्थर की बनाई हुई मूर्त सच्ची हुंदी, सच्ची भगवान हुंदा तां की यह घड़न वाले नूं छड्ड दिंदा? अर्थात नहीं छड्डदा, क्योंकि जदों असी किसी भी देवी देवते क्या आम इंसान दे भी छाती ते बैठ जाइए तां ओह अपनी ताकत दे नाल सानूं चुक के थल्ले मारदा। फिर जिन्हां दे अगे असी जाके सीस झुकाउणा आ, अपनियां मन्नतां मनणीआं आ, ਉਹ ਤਾਂ देवते आ, देवतियां दे रूप आ, तुसीं मनदे आ उस नूं। मालणे
जे ये सच्ची दी हुंदी तां ये मूरत सच्ची दी हुंदी उस देवते दी जिहदी तू पूजा करनी आ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੈਣੀਆਂ ਥੋੜੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਭਾਤ ਪਹਿਰੇ ਅਰਲਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ। ਭਾਤ ਭੱਤ ਮਤਲਬ ਚਾਵਲ ਚੌਲ, ਪਹਿਤ ਪਹਿਤ ਮਤਲਬ ਦਾਲ, ਅਰ ਲਾਪਸੀ ਲਾਪਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਕੜਾਹ। ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ ਕਾ ਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਜੀਰੀ ਬਣਾਈ, ਖਸਤਾ ਪਜੀਰੀ ਬਣਾਈ। ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੋਗ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਲਵਾਵਾਂ। ਭਾਤ ਪਹਿਰ ਅਰਲਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਫ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁਖ ਸ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਆਹ, ਕਿ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਆਹ ਨਾ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਨਾ ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਹੀਂ। ਐ ਮਾਲਣੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਰਜੀਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆਂ। ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਨਾ ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਹੀਂ। ਮਾਲਣੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਓ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, हे ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਗੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੈ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸਫਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੇ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਵਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਰਹਾਉ। ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ,
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ। ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।